In previous lecture, we studied the different high pressure boilers like a Loeffler boiler, Benson boiler, Schmidt-Hartmann boiler, Ramson boiler. Okay. Then today or now we will see a fluidized bed combustion boiler. Fluidized bed combustion boiler. What is mean by fluidized bed? A fluidized bed may be defined as the bed of solid particle behaving as a fluid. Okay, fluidized bed combustion boilers are most suitable in India because we having a inferior quality, means a low quality coal which having the high ash and sulfur content. Also, a fluidized bed combustion boiler minimizes the exhaust emission like a NOx, SO2. Also, they reduces overall size of the power plant as compared to the conventional boiler. Need of fluidized bed combustion boiler. Why there is a need of fluidized bed combustion boiler? Because in conventional boiler or in a conventional firing, we use coal, okay, burning fuel. Coal is a burning fuel, but particle size of a coal is limited up to 70 micron to 100 micron. And then the pulverized fuel fired furnaces designed to burn a particular coal size, and they cannot be used for burn the other type of coal which having a same efficiency. That is, there is a problem of size of coal or specific size of a coal. The generation of high temperature about 1650 degrees Celsius in the furnace creates a number of problems. In conventional boiler, we produce a high temperature that is up to about 1650 degrees Celsius, and this high temperature creates a number of problems like slag formation on superheater or superheater tube, evaporation of alkali metals in ash, or and deposition of heat transfer surfaces. And its a deposition alkali metals deposition or alkali deposition of alkali on metal in ash, as well as deposition on heat transfer surfaces, formation of SO2 and NOx in large amount in case of a conventional boiler. And in order to minimize or in order to overcome these all difficulties which are produced in a conventional boiler, we use a fluidized bed combustion boiler. Okay, by using the fluidized bed combustion boiler, we can burn any type of fluid or low quality fuel which having a 70% ash. Also, we burn a municipal waste. Okay, desulfurization is improved. Then NOx emissions are reduced. In fluidized bed combustion boiler, there is a working principle of fluidized bed combustion boiler. This is the schematic diagram of a working principle of fluidized bed combustion boiler. Okay, in fluidized bed combustion boiler, here in fluidized bed combustion boiler, we see here from the bottom we supplied the air. Okay, here is a distributed plate. Here one inlet. Through this inlet we supplied fuel and dolomite. Dolomite is a one inert material. Here a passage for water. Here a circular portion. These are all the water tubes. Water is flow through these tubes. Okay, here is one outlet. From this steam is get escape, and here is one ash overflow. Okay, here is a diagram. Okay, here working principle of fluidized bed combustion boiler. When an evenly distributed air is passed upward through a finely divided bed of solid particles at a low velocity, when we supplied the air which having a very low velocity through the evenly distributed air is passed upward through a finely divided bed of solid particles at low velocity. The particles are undisturbed. When the velocity is low, air velocity is low, then the solid particles are undisturbed. But velocity is steadily increased. A stage is reached when the individual particles are suspended in the air stream, when velocities get increased.
If the velocity is get further increase, then bed becomes highly turbulent. Okay, turbulent is get created. All the solid particles mixing, rapid mixing of solid particles occur, which appear similar to the bubbles formed in a boiling liquid. A bed is said to be fluidized. म्हणजे काय की तुम्ही जेव्हा इव्हनली डिस्ट्रीब्युटेड एअर ही ह्या सॉलिड पार्टिकलच्या बेडमधनं पास करतात विथ हॅव्हिंग अ लो व्हेलॉसिटी, तेव्हा ते पार्टिकल काय राहतात, अनडिस्टर्ब राहतात. बरोबर, ते पार्टिकल आहे त्याच पोझिशनला राहतात. पण जेव्हा तुम्ही व्हेलॉसिटी ही स्टेडीली इन्क्रीज करत जाता, त्या इन्क्रीज गेल्यानंतर एका स्टेजला काय होतात, ते सगळे पार्टिकल्स जे आहेत, इंडिव्हिज्युअल पार्टिकल्स जे आहेत, सॉलिड पार्टिकल्स, ते पार्टिकल्स काय करतात, सस्पेंडेड इन अ एअर स्ट्रीम. दे बिकम सस्पेंडेड, दे बिकम्स टर्ब्युलंट in air stream. If the velocity is further increased, then bed become highly turbulent and rapid mixing of particles occur. जस्ट लाईक आहे, म्हणजे जसं आपण पाण्याला हीट केल्यानंतर पाण्याला उकळी येते आणि जसे बबल क्रिएट्स होतात की नाही, तसे बबल्स तुम्हाला त्या याच्यामध्ये दिसणार आहे. कशामध्ये, ह्या सॉलिड बेडच्या पार्टिकलमध्ये. आणि त्या दिस ब्लेड इज कॉल्ड ॲज ए फ्लुइडाइज्ड बेड. ओके. म्हणजे काय झालं की तुमचे हे जे सॉलिड पार्टिकल्स आहेत, सॉलिड पार्टिकल बिहेव्स लाईक ॲज ए लिक्विड. त्याच्यानंतर काय आहे की ही डायग्रॅम आहे. आता इथे त्यांनी दिलेलं आहे की बेसिक प्रिन्सिपल. दिस डायग्रॅम शो द बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ फ्लुइडाइज्ड बेस कंबशन सिस्टीम. द फ्युएल अँड इनर्ट मटेरियल लाईक ए डोलामाइट आर फीड ऑन द डिस्ट्रीब्युशन प्लेट. म्हणजे काय, हे फ्युएल आणि डोलामाइट आहे, हे तुम्ही ह्या डिस्ट्रीब्युटर प्लेटवर थ्रू दिस ओपनिंग काय करता, सप्लाय करता. When the fuel and dolomite is get evenly distributed over this distributed plate, at that time from the bottom this high velocity air is supplied through this distributed plate. When the velocity of air is low, at that time this fuel and dolomite or this solid bed is undisturbed. When this air is slowly increased, then these particles are get suspended. And when air is further get increased, then this bed, that is a mixture of this fuel and dolomite over this distributed plate, is called as a bed. This bed is get highly turbulent. ओके, हायली टर्ब्युलंट होणार आहे. म्हणजेच काय, जसं तुम्हाला पाण्याला हीट केल्यानंतर बबल्स दिसतात, तसे तुम्हाला ह्या पार्टिकलचे काय दिसणार आहे, असे ते पार्टिकल्स काय होणार आहे, अपवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह होणार आहे आणि ते काय दिसणार आहे, तुम्हाला अशा बबल सारखे दिसणार आहे. ओके, काय होणार आहे, ते बबल सारखे तुम्हाला दिसणार आहे. त्याच्यानंतर काय होणार आहे की मग हे बबल सारखे दिसल्यानंतर इथे काय होणार आहे, हीट प्रोड्यूस होणार आहे बिकॉज ऑफ बर्निंग. बिकॉज ऑफ ए बर्निंग. आणि बर्निंग नंतर जी हीट क्रिएट होणार आहे, दिस हीट इज ऍब्सॉर्ब बाय द वॉटर विच इज फ्लो दिस ट्यूब्स. हीट ऍब्सॉर्बिंग ट्यूब्स. हीट ऍब्सॉर्बिंग ट्यूब्स म्हणजे काय, ह्या ट्यूबमध्ये काय आहे, वॉटर आहे. दिस वॉटर ऍब्सॉर्ब द हीट विच इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ दिस बर्निंग. ओके, मग बर्न झाल्यानंतर हे वॉटर तुम्ही ती काय करणार, हीट ऍब्सॉर्ब करणार आहे. इट इज गेट कन्व्हर्टेड इन टू द स्टीम अँड ही स्टीम इज प्रोव्हाइडेड टू द turbine, prime mover for a further work and the flue gases are exhausted through the chimney. Okay, मग याच्यामध्ये काय होते, SO2 फॉर्म ड्युरिंग द बर्निंग इज ऍब्सॉर्ब बाय द डोलामाइट. आता तुम्ही म्हणाल हे डोलामाइट कशाला वापरताय, फक्त कोल वापरला तरी चालेल, पण डोलामाइट इज ए वन इनर्ट सबस्टन्स और इनर्ट मटेरियल. ओके, मग हे डोलामाइट वापरल्यामुळे काय होते की ह्या बर्निंग मध्ये जो सल्फर डायऑक्साइड क्रिएट होतो, बरोबर आहे, दिस डोलामाइट ऍब्सॉर्ब दिस SO2 and prevent it escape with the exhaust gases. म्हणजे तो ऍटमॉस्फिअर मध्ये जाऊ दिला जात नाही. ओके, आणि द टेम्परेचर बेड इज मेंटेन अप टू 800 to 900 डिग्री सेल्सिअस. ओके, मग हे जे लो टेम्परेचर आहे त्यामुळे तुमचा SO2 पण कसा होतो की लो क्रिएट होतो आणि तो कुठे राहतो, तुमच्या ह्या बेडवरच राहतो. तो तुमच्या हॉट फ्लू गॅसेस बरोबर एक्झॉस्ट मध्ये जात नाही. ओके, ऍडिशन ऑफ लाइमस्टोन और डोलामाइट टू द बेड ब्रिंग डाऊन द SO2 इमिशन. म्हणजे SO2 इमिशनला काय करतं, कमी करतं, अप टू 15% ऑफ दॅट इन कन्व्हेन्शनल फायरिंग मेथड. कन्व्हेन्शनल फायरिंग मेथडमध्ये जेवढा काही SO2 क्रिएट होणार होता त्याच्यापेक्षा 15% लेस दॅन तुमचा हा SO2 कशामध्ये क्रिएट होतो, ह्या फ्लुइडाइज्ड बेस कंबशन बॉयलरमध्ये होतो. ओके, आणि द अमाऊंट ऑफ NOx नायट्रस ऑक्साइड प्रोड्युसेस इज
reduces because low temperature of a bed and low excess एअर ॲज कम्पेअर टू द पल्व्हराइज फ्युएल फायरिंग. म्हणजे तुम्ही काय करताय, इथे NO2 ला पण प्रोड्यूस त्याचं प्रोडक्शन ते आहे ते रिड्यूस करताय. कशासाठी, कशामुळं की लो टेम्परेचर यूज करताय. आणि प्लस तुम्ही लो एक्सेस एअर जी आहे की जी तुम्ही कन्व्हेन्शनल बॉयलरमध्ये किंवा पल्व्हराइज फ्युएल फायरिंगमध्ये करत होता त्याच्यापेक्षा लो एअर तुम्ही इथे एक्सेस एअर तुम्ही यूज करताय, त्यामुळे NOxचं प्रोडक्शन पण काय होतंय, कमी होतं. ओके, this is the working principle of fluidized base combustion boiler. Then these fluidized bed combustion boilers get classified into the two types. First one is the circulating fluidized base combustion boiler operating on an atmospheric pressure, and second one is a pressurized fluidized bed combustion boiler, that is PFBCB. Then we see first circulating fluidized bed combustion boiler. Circulating means, here circulating means काय होतं, कशाचं सर्क्युलेशन होतं इथे, तुम्ही जे म्हणजे पार्टिकल जे आहेत, जे अनबर्न पार्टिकल्स आहेत, बरोबर आहे, जे तुमच्या कंबशन चेंबरमधनं विथ अ फ्ल्यू गॅसेस बाहेर पडतात, तर ते अनबर्न पार्टिकल काय केले जातात, एका सेपरेटर थ्रू, सायक्लॉन सेपरेटर थ्रू तुमच्या फ्ल्यू गॅसेसपासून सेपरेट केले जातात. आणि जे अनबर्न पार्टिकल्स आहेत, ते पार्टिकल सेपरेट झालेले पार्टिकल्स आहेत, ते परत रिइंजेक्टेड टू द फ्लुइडाइज बेड फॉर अ प्रॉपर कंबशनसाठी ते परत तुमचे पाठवले जातात. म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं, सर्क्युलेटिंग फ्लुइडाइज बेड कंबशन बॉयलर. ओके, these boilers are called as a circulating type FBCB because a good portion of the particle exist or leave the combustion chamber with the flue gases. These particles then separated from the exhaust and re-injected into the fluidized bed system. So this boilers is called as a circulating type of a fluidized bed combustion boiler. Okay, these boilers are working over or with the help of or operating on a atmospheric pressure. So they also called as a atmospheric fluidized bed combustion boiler. Okay, these boilers are further classified as, the circulating fluidized bed boilers are further classified as underfeed and overfeed boilers. Okay, अंडरफीड अँड ओव्हरफीड बॉयलर्स. अंडरफीड आणि ओव्हरफीड. अंडरफीड म्हणजे काय की इन केस ऑफ अंडरफीड बॉयलर्स, लोडिंग ऑफ फ्युएल अँड सप्लाय ऑफ एअर इज फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बेड. म्हणजे अंडरफीड मध्ये काय केलं जातं, फ्युएल आणि एअरचा सप्लाय कुठून केला जातो, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बेड. व्हेअरएज इन केस ऑफ ए ओव्हरफीड बॉयलर्स, लोडिंग ऑफ फ्युएल अँड एअर सप्लाय इज ऑन द टॉप ऑफ द बेड. एक अंडर म्हणजे फ्रॉम द बॉटम, ओव्हर म्हणजे टॉप ऑफ द बेड. ओके, आणि हे जे आहे तुमचे अंडरफीड बॉयलर्स आर कॉम्पॅक्ट इन डिझाईन अँड हॅव अ हाय ऑपरेशनल कॉस्ट. अँड अदर साइड ओव्हरफीड बॉयलर जे आहेत दे हॅव्हिंग अ सिम्पल इन ऑपरेशन अँड लेस ऑपरेशनल cost and low heat transfer area per meter square of the bed. Okay, this a circulating fluidized bed combustion boiler is also called as a bubbling fluidized base combustion boiler. Bubbling का म्हणतात, कारण जसं तुम्ही पाण्याला हीट केल्यानंतर बबल्स क्रिएट होतात, तसंच याच्यामध्ये काय होतं, ते तुमचे जे सस्पेंडेड पार्टिकल्स आहेत, इट्स वर्क्स लाईक ए बबल्स और इट लाइक्स ए बबल इनसाइड द fluidized or inside the bed of the solid particles. ओके, आता हे जे आहे तुमचा फ्लुइडाइज बेड कंबशन बॉयलर जो आहे, तर फ्लुइडाइज एअर इज पास थ्रू द ग्रीड प्लेट फ्रॉम द एअर प्लेनम चेंबर इन टू द बेड. आता ही जी आहे ही तुमची डायग्रॅम आहे. कशाची डायग्रॅम आहे ही, तुमची सर्क्युलेटिंग फ्लुइडाइज बेड कंबशन बॉयलर. ओके, तर याच्यामध्ये काय होतं की एअर, ही जी एअर आहे, एअर इज सप्लाइड थ्रू दिस ग्रीड प्लेट. ओके, थ्रू दिस ग्रीड प्लेट फ्रॉम द एअर प्लेनम चेंबर. म्हणजे हा एक चेंबर आहे आणि ह्या चेंबरमधनं तुमच्या ह्या ग्रीडमधनं काय केली जाते, तुमची ही एअर पास केली जाते. बरोबर आहे. मग त्याच्यानंतर काय आहे, द कोल इज क्रश्ड बिटवीन 6 mm to 12 mm साइज बिफोर सप्लाय टू द कंबशन चेंबर विथ लाईमस्टोन बाय द फीड हॉपर. मग तुमच्या याच्यामध्ये काय केलं जातं, इथे दिलेलं आहे, एक तुमचा हा हॉपर आहे. बरोबर आहे, हॉपर म्हणजे काय, कन्स्ट्रक्शन आहे. आणि ह्या हॉपरमधनं तुमचा जो कोल आहे, कोल अलॉंग विथ लाईमस्टोन, बरोबर, हा फीड हॉपर आहे.
कोल अलॉंग विथ लाईमस्टोन कुठे सप्लाय केला जातो, तुमच्या ह्या बेडवर सप्लाय केला जातो ओव्हर दिस डिस्ट्रीब्युटर प्लेट और ग्रीड प्लेट. तर जो हा कोल आहे त्याची साईज किती ठेवली जाते तुमची ही 6 mm to 12 mm in size before supply to the combustion chamber. Okay, मग काय केलं जातं नंतर, the mixture of fuel and air becomes a swirling mixture in a combustion chamber and a rapid combustion takes place at the temperature of 800 degree Celsius to 900 degree Celsius. मग जेव्हा याच्यातनं ही एअर थ्रू दिस ग्रीड प्लेट पाठवली जाते, बरोबर आहे, तिथं काय केलं जातं, इथे तुमचं जे कोल आणि लाईमस्टोनचं मिक्सचर आहे ते काय करतं, स्वर्लिंग ऍक्शन. स्वर्लिंग म्हणजे कसा भोवरा जसा असतो की नाही, गोल गोल फिरतो, तशी स्वर्लिंग ऍक्शन इथे दिली जाते. आणि इथं काय होतं, कम्प्लीट कंबशन होतं. कशाचं, कोल आणि लाईमस्टोनचं. आणि कोल आणि लाईमस्टोनचं कंबशन झाल्यानंतर कंबशन टेक्स प्लेस ॲट 800 degree Celsius to 900 degree Celsius. Okay, then heat is created. After the combustion there is a generation of a heat and this heat is transferred. आता इथे जे हीट आहे हे पूर्ण कंबशन चेंबर. हीट इज ट्रान्सफर्ड टू द सबमर्ज ट्यूब टँक. ह्या ट्यूब मधनं काय जाणार आहे, तुमच्या वॉटर जाणार आहे, बरोबर आहे, सबमर्ज ट्यूब टँक. अँड लाईमस्टोन अलाउज द सल्फर टू रिमेन इन द बेड अँड फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 इज प्रिव्हेंटेड. आपण पहिल्यांदाच पाहिलं होतं, लाईमस्टोन किंवा डोलामाइट काय करतं, तुमचं जे सल्फर आहे, दिस सल्फर ॲज रिमेन इन अ बेड अँड फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 इज प्रिव्हेंटेड. तुमचं त्या सल्फरला त्या बेडवरच तसंच ठेवतं आणि H2SO4 त्याच्यापासून क्रिएट केला जात नाही किंवा इमिट होत नाही. ओके, आणि द लोअर कंबशन टेम्परेचर प्रिव्हेंट द फॉर्मेशन ऑफ NOx. तुमचं जे NOx फॉर्मेशन आहे, बिकॉज ऑफ देर इज अ लो कंबशन टेम्परेचर अप टू 800 degree Celsius to 900 degree Celsius. This is the very low combustion temperature and because of this there is a prevention of formation of a NOx. ओके, आता याच्यामध्ये तुम्हाला दिसते की काय करतो आपण, इथे कोल आणि लाईमस्टोन, बरोबर आहे, कोल किती 2 mm to 6 mm त्याची जी साईज आहे ती कोल आणि लाईमस्टोन कुठे प्रोव्हाइड केलं जातं, ह्या तुमच्या ग्रीड प्लेटवर. ह्या ग्रीड प्लेटच्या बॉटम कडनं काय पाठवली जाते, तुमची व्हेलॉसिटी म्हणजे हाय व्हेलॉसिटी एअर थ्रू दिस एअर प्लेनम चेंबर. हे जेव्हा पास केली जाते तेव्हा इथे बेडचं टेम्परेचर किती असतं, 800 degree Celsius to 900 degree Celsius असतं, बरोबर. जेव्हा ही हाय व्हेलॉसिटी एअर इथे तुम्ही ह्या ग्रीड प्लेटवर पास करता तेव्हा स्वर्लिंग ऍक्शन होते बिटवीन द कोल अँड लाईमस्टोन आणि तिथे काय होतं, प्रॉपर कंबशन होतं आणि कंबशन झाल्यामुळे हीट जनरेट होती. दिस हीट इज ऍब्सॉर्ब बाय द सबमर्ज ट्यूब टँक. ह्या सबमर्ज ट्यूब टँक मध्ये काय असतं, वॉटर असतं, बरोबर आहे की नाही. आणि हे वॉटर जे आहे हे तुमची फायर वॉल आहे, इथे पण तुमचं वॉटर आहे. मग हे काय करतं, वॉटर इज गेट कन्व्हर्टेड इन टू द स्टीम आणि मग ही स्टीम कुठे पाठवली जाते, तुमच्या ह्या स्टीम ड्रम मध्ये. देन स्टीम इज यूज फॉर फर्दर ऍप्लिकेशन. पण त्याच वेळेस जेव्हा तुमचे हॉट फ्ल्यू गॅसेस वर जातात, त्या हॉट फ्ल्यू गॅसेस बरोबर काही सस्पेंडेड पार्टिकल्स पण जातात, बरोबर आहे. मग हे सस्पेंडेड पार्टिकल जे आहेत अलॉंग विथ हॉट फ्ल्यू गॅसेस, दिस पार्टिकल्स आर सेपरेटेड इन अ सायक्लोन डस्ट कलेक्टर और सेपरेटर. मग हे जे डस्ट पार्टिकल्स आहेत ते सेपरेट केलेले अगेन रिइंजेक्टेड इनटू द, कुठे आलं हे, कंबशन बेडवर किंवा इनटू द बेड, सॉलिड पार्टिकलच्या बेडवर आले. अँड देन फ्ल्यू गॅसेस आर सप्लाइड टू द चिमनी थ्रू द atmosphere. Okay, the boiler water tubes are located in the furnaces and steam is generated at the rapid rate. Okay, this is the काय हे सर्क्युलेटिंग फ्लुइडाइज बेस कंबशन बॉयलर. काय होतं इथे, पहिल्यांदा एअर येते, कुठून येते, ही ह्या एअर फॅन आहे, बरोबर. ह्या फॅन मधनं एअर, ही तुमचा हा एक पॅसेज आहे, त्याच्यातनं एअर कुठे येते, तुमच्या ह्या डिस्ट्रीब्युटर प्लेटवर किंवा ह्या ग्रीड प्लेटवर. ह्या ग्रीड प्लेटवर काय असतं, ही मिक्सचर ऑफ कोल अँड लाईमस्टोन, बरोबर आहे. मग ह्या एअरमुळे काय होणार आहे, तिथं स्वर्लिंग ऍक्शन होणार आहे. स्वर्लिंग ऍक्शनमुळे काय होणार आहे, तिथे तुमचं बेडचं टेम्परेचर तुम्ही किती मेंटेन केलेले, 800 degree Celsius to 900 degree Celsius. त्यामुळे इथे काय होणार आहे, प्रॉपर कंबशन होणार आहे. कशाचं, तुमचं कोल आणि लाईमस्टोनचं. आणि हीट जनरेट होणार आहे. ती हीट कुठे देणार आहे तुम्ही, ती ऍब्सॉर्ब कोण करणार आहे, सबमर्ज ट्यूब टँक. त्या टँक मध्ये काय आहे, तुमच्या वॉटर आहे. दिस वॉटर इज गेट कन्व्हर्टेड इन टू द स्टीम अँड इट इज कलेक्टेड इनसाइड द स्टीम ड्रम अँड दिस स्टीम इज देन used for further application. At the same time, because of a high velocity air
आणि इथे काय होणार आहे, तुमचा बेड हा कसा झालेला आहे, टर्ब्युलंट झालेला आहे, बरोबर. हे पार्टिकल काय होणार आहे, ज्याची डेन्सिटी कमी आहे ते पार्टिकल अलॉंग विथ दिस फ्ल्यू गॅसेस कुठे होणार आहे, अपवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह होणार आहे. आणि बाहेर एक्झॉस्टला सोडायच्या अगोदर ते काय केले जातात, ह्या सायक्लॉन डस्ट कलेक्टरमध्ये ते डस्ट पार्टिकल कलेक्ट केले जातात, त्या हॉट फ्ल्यू गॅसेस पासून त्यांना सेपरेट केले जातात. अँड देन दिस suspended particle or remaining particle or removal particles are then re-injected to the bed for further combustion, and hot flue gases are through the chimney is supplied or exhausted to the atmosphere. Okay, this is the construction and working of a circulating fluidized bed combustion boiler. मग आता काय आहे ऍडव्हान्टेजेस ऑफ सर्क्युलेटिंग फ्लुइडाइज बेस्ड कंबशन बॉयलर. काय ऍडव्हान्टेजेस आहे, पल्व्हराइज कोल इज नॉट नीडेड, म्हणजे गुड क्वालिटी कोल तुम्हाला पाहिजे असं नाही, इथे लो ग्रेडचा कोल तुम्ही यूज करू शकता किंवा तुम्ही म्युनिसिपल वेस्ट यूज करू शकता, ऑइल यूज करू शकता. एनओएक्स फॉर्मेशन डज नॉट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ ए लो टेम्परेचर maintained inside the or maintain over this grid plate, and because of this low temperature and less excess air, there is a no NOx formation. Desulfurization of coal takes place at the bed due to the addition of limestone. Here along with a coal we use a limestone, and because of limestone there is a desulfurization of coal is takes place. Okay, slagging problem is reduced due to the combustion at a low temperature. द स्लॅगिंग प्रॉब्लेम कुठे होत होते, जे तुमचे पल्व्हरायझिंग फायरिंग सिस्टीम होती, कन्व्हेन्शनल बॉयलर होते, त्याच्यावर स्लॅगिंग होत होतं. कशावर, सुपर हिटेड ट्यूबवर किंवा तुमच्या याच्यावर जे स्लॅगिंग होत होतं ते प्रॉब्लेम तुम्ही इथे रिड्यूस केलेत बिकॉज ऑफ ए लो कंबशन टेम्परेचर. लो ग्रेडचा कोल तुम्ही यूज करू शकता. चीपर अलॉइज कॅन बी यूज फॉर इट्स कन्स्ट्रक्शन ड्यू टू द लो कंबशन टेम्परेचर बाय ए फ्युएल. Heat release rate are 10 to 15 times higher than that of a conventional boilers. Surface heat transfer rate are 2 to 3 times higher as compared to the conventional boiler. Size of the plant is considerably reduced. Okay, this is the circulating fluidized based combustion boiler, and this one the fluidized based combustion boiler. Okay, today we stop here and remaining part is continued in a next lecture.